Good morning, student. Today we discuss about the power plant based on hydroelectric energy. We know that the kinetic energy in flowing water or the potential energy of the stored water is a conventional source of energy. In this power plant, means in the hydroelectric power plant, the potential energy of the stored water in dam is converted into the कायनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोविंग वॉटर. या पॉवर प्लॅन्टमध्ये काय केलं जाते की जो वॉटर स्टोअर्ड असतो ज्यामध्ये पोटेन्शियल एनर्जी असते तिचं कन्वर्शन कायनेटिक एनर्जीमध्ये केलं जातो. दिस कायनेटिक एनर्जी देन टर्न्स और देन रोटेट द टर्बाइन विच ड्राइव्स द generator and finally generate the electricity. Okay, this is the schematic of this hydroelectric power plant. In this power plant, this is the step by step energy transformation. Initially, the stored water which have a potential energy which converted into the kinetic energy in flowing water. stored water च्या potential energy चं conversion flowing water च्या kinetic energy मध्ये होत असतो. What is potential energy and what is kinetic energy we have learned in 9th standard, in previous standard. Okay, this kinetic energy of the flowing water is converted into the kinetic energy of the turbine, then converted into the kinetic energy of the generator, and finally converted into the electrical energy. Actually what happened here, the water stored in a dam which flowing through this passage converted into the kinetic energy which rotate this turbine, then it drives the generator and to generate the electrical energy. In this way, in the hydroelectric power plant, electrical energy is generated from the potential energy of the stored water. Okay, some of the questions related to this power plant are in exam also. First one, तुम्हाला ते लिहायचे पण आहेत. या डायग्राम बेस 3 क्वेश्चन्स दिलेले आहेत. ती 3 क्वेश्चन्स कोणते? विथ रेफरन्स टू पॉइंट बी, पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ हाऊ मच वॉटर रिझर्व्हर इन द डॅम विल बी कन्वर्टेड इनटू कायनेटिक एनर्जी. या पॉइंट बी वर जर त्या वॉटर फ्लोचं जर पॅसेज असेल जो आता आहे, तर किती वॉटरचं पोटेन्शियल एनर्जीचं कन्वर्शन कायनेटिक एनर्जी मध्ये होईल असं त्या प्रश्नामध्ये विचारलेलं आहे. ओके, व्हेन द पॅसेज इज ॲट पॉइंट बी, देन द वॉटर फ्लो through this sluice gate, its potential energy is converted, potential energy of the quantity of water that let out through this sluice gate. म्हणजे जेवढं पाणी या sluice gate मधून टर्बाइन पर्यंत जाणार तेवढ्याच पाण्याच्या पोटेन्शियल एनर्जीचं कन्वर्शन कशामध्ये होणार? कायनेटिक एनर्जी मध्ये होणार. PE is converted to KE, तेवढ्याच वॉटरचं. ओके, सेकंड क्वेश्चन काय आहे? व्हॉट विल बी द इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इफ द चॅनल टेकिंग वॉटर टू टर्बाइन स्टार्ट्स ॲट पॉइंट ए. समजा हा जो चॅनल आहे किंवा हा जो पॅसेज आहे वॉटर फ्लोइंगचा, तो जर इथे असेल, पॉइंट ए वर जर असेल, तर त्याचं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशनवर काय परिणाम होणार? Okay, when the channel is at point A, the efficiency of electricity generation is more. Why? Because A is at a
हाईट. ए पॉइंट हा कुठं आहे, हाईटवर आहे. दॅट्स वाय इट ॲक्वायर्स स्पीड. तो वॉटर फ्लो जो आहे तो काय होणार, त्याची स्पीड काय होणार, इथून तो स्टार्ट होईल तर हाईट वाढल्यामुळे याची स्पीड वाढणार. बिकॉज ऑफ दिस इन्क्रीजिंग स्पीड the turbine will be rotated fast and electricity generation also fast. Okay, third question is that what will be the effect on electricity generation if the channel taking water to turbine starts at point C. समजा हा जो चॅनल आहे किंवा पॅसेज आहे वॉटर फ्लोइंगचा, तो जर समजा पॉइंट सी वर असेल, what is the effect on the generation of इलेक्ट्रिसिटी. तर तो इथे असेल, व्हेन द चॅनल टेकिंग वॉटर ॲट द पॉइंट सी, देन द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अफेक्ट ॲडव्हर्सली. त्याच्यावर उलट परिणाम होणार. वाय? सिन्स द पॉइंट सी ॲट द लोअर लेवल ॲज कम्पेअर टू द टर्बाईन. टर्बाईनच्या तुलनेमध्ये हा जो पॉइंट आहे तो कसा आहे, लोअर लेवलला आहे. त्यामुळे जो काही वॉटर फ्लो इथे होणार, ड्यू टू दिस वॉटर फ्लो द रोटेशन ऑफ ब्लेड ऑफ द टर्बाईन इज ॲट रँडमली. म्हणजे ते कमी जास्त प्रमाणात फिरायला लागेल आणि त्याचा ॲडव्हर्स इफेक्ट कशावर येईल, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशनवर होणार. ओके, सो दीज आर द क्वेश्चन्स रिलेटेड टू दिस hydroelectric power plant. Then the advantages of hydroelectric power generation and the disadvantages associated with the hydroelectric power plant. So advantages: since no fuel is burned in hydroelectric power generation, there is no pollution resulting from combustion of fuels. या हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट मध्ये कोणत्याही प्रकारचं फ्युएल, ना कोल, ना नॅचरल गॅस, ना कोणत्याही प्रकारचं न्यूक्लिअर एनर्जी वापरली जाते. त्यामुळे हा कोणत्याही प्रकारचं पोल्युशन क्रिएट करत नाही. दिस इज द ॲडव्हान्टेज. इफ देअर इज सफिशियंट वॉटर स्टोरेज इन द डॅम, इट इज पॉसिबल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ॲज अँड वेन नेसेसरी. हा एक त्याचा ॲडव्हान्टेज आहे की समजा डॅममध्ये, धरणामध्ये पुरेशा प्रमाणात जर पाणी स्टोअर्ड असेल तर आपल्याला पाहिजे तेवढी आणि पाहिजे तेव्हा आपण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करू शकतो. दिस इज वन ऑफ द ॲडव्हान्टेज. देन ऑल्दो वॉटर रिझर्वर इज यूज्ड फॉर पॉवर जनरेशन, इट कॅन बी रिप्लेनिश्ड ड्युरिंग रेनी सीझन, लीडिंग टू अनइंटरप्टेड पॉवर जनरेशन. जरी आपण स्टोअर्ड केलेलं वॉटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करण्यासाठी वापरत असलो तरी पावसाळ्यामध्ये तो पाणी आपण पुन्हा मिळवू शकतो, जेणेकरून इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करत असताना इंटररप्शन येणार नाही, अडथळा निर्माण होणार नाही. सो दीज आर द ॲडव्हान्टेजेस असोसिएटेड विथ द हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर जनरेशन. देन प्रॉब्लेम्स. The backwater due to storage of water in dam may submerge villages or towns in that area. Backwater म्हणजे हा अशा पद्धतीचं डॅम घालून हा जो वॉटर स्टोअर्ड केला जातो, स्टोअर्ड केल्यामुळे काय होतो, तो जो ओव्हरफ्लो आहे वॉटर तो मागच्या दिशेने व्हायला लागतो, ज्यामुळे त्या काठावर असलेले जे शहर आहेत किंवा गाव आहेत ते पूर्णपणे पाण्याखाली येतात. This leads to the problems of rehabilitation of the displaced population. ज्यामुळे त्या लोकांचं पुनर्वसनाचा जो प्रश्न आहे तो उपस्थित होत असतो. Moreover, this can also submerge forest as well as fertile land. फक्त गावाचे गावच पाण्याखाली येत नाही तर त्याच्या आजूबाजूचे जंगल असेल किंवा ज्या काही फर्टाईल लँड्स असतात, म्हणजे शेतीयुक्त ज्या जमिनी असतात त्या सुद्धा पाण्याखाली येत असतात. The obstruction of the flow of river water may have adverse effect on living world in the river. म्हणजे जो डॅम आहे तो कुठं घातला जातो, फ्लोविंग वॉटर मध्ये, इन द रिव्हर, नदीच्या वाहत्या पाण्यामध्ये तो डॅम घालून त्याचा जो फ्लो आहे तो ऑब्स्ट्रक्ट केला जातो, रोखला जातो. त्यामुळे त्या रिव्हर मधील जे काही ॲक्वॅटिक लिव्हिंग्स आहेत त्याच्यावर त्याचा ॲडव्हर्स इफेक्ट होत असतो. दॅट्स वाय इट इज अ
point of debate whether the hydroelectricity is environment friendly or not. त्यामुळे असा एक वादाचा प्रश्न तयार होत असतो की हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर जनरेशन इज एन्व्हायरमेंट फ्रेंडली और नॉट. व्हॉट इज युअर ओपिनियन अबाउट ही, याबद्दल तुमचं मत काय आहे की हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर जनरेशन हा एन्व्हायरमेंट फ्रेंडली आहे की नाही. ओके, थँक्यू.